talking about the properties of indifference curve. Is that? Last time चाहिँ हामीले के पढ्दै थियौं यही होला properties of indifference curve हो कि जस्तो लाग्छ अनि त्यो पढ्दा पढ्दै लाइन गएको थियो क्या कुनसम्म सक्यौं फर्स्ट चाहिँ सकेको हो कि indifference curve slope downwards to the right भन्ने पढेको हो सर त्यस पछाडि indifference curve is convex to the origin यो पनि पढेको indifference curve cannot intersect each other यसमा थियो होला हजुर ल indifference curve never intersect to each other भन्छ एउटा चाहिँ propertiesले हैन किन चाहिँ intersect हुँदैन त indifference curveहरु एक अर्कोसँग चाहिँ intersection हुँदैन भनेर चाहिँ यो propertyले भन्छ कि तर फेरि अर्को कुरा के पनि भन्छ भन्दा not necessary to be parallel to each other हैन यो एक अर्कोसँग चाहिँ दुईटा indifference curve intersection पनि हुँदैन तर parallel नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन भन्छ खास propertyले है anyway हामीले चाहिँ indifference curve cannot intersect to each other means never intersect two indifference curve never intersect to each other do you know why it is because every individual indifference curve represents the what particular level of satisfaction to the consumer if they are intersected to each other the common point point of intersection हुन्छ नि two curve represents the what same level of satisfaction which is not possible that's why indifference curve cannot intersect to each other भन्ने हो हैन each indifference curve represents a what particular level of satisfaction भनेको यहाँ दुईटा चाहिँ indifference curveहरु तपाईले देख्नु भएको छ नि त हैन यो indifference curveमा तपाईले हेर्नु भयो भने यो एउटा यो IC1 ले र यो IC2 ले चाहिँ फरक लेभलको सेटिस्फ्याक्सनलाई देखाउनु पर्छ के कुरा बुझ्नु भयो कसैले चलाउनु भयो गयो त यो त प्लिज नचलाइदिनुस् त प्रेजेन्ट व्हाइट बोर्ड यो तपाईले चाहिँ चलाइदिनु भयो के यो कसले हो यो झ्याउ भयो त यो नचलाइदिनुस् नि प्लिज शेयर भएको छ देखिएको छ मेरो स्क्रिन ल नचलाइदिनुस् है प्लिज यो इन्डिफरेन्स कर्भहरु चाहिँ दे क्यान नट इन्टरसेक्ट टु इच अदर भन्नेमा जस्तो यो फिगरमा हामीले हेर्यौं भने दुईटा इन्डिफरेन्स कर्भहरु छ IC1 र IC2 भन्ने छ हैन अब यो IC1 र IC2 ले फरक लेभलको सेटिस्फ्याक्सनलाई देखाउनु पर्छ के हैन तर अब यदि यो दुईटा चाहिँ इन्टरसेक्सन भयो यो दुईटा चाहिँ कर्भहरु चाहिँ एक आपसमा इन्टरसेक्सन भयो लाइक इन पोइन्ट सी हैन अब यो पोइन्ट सी मा त के भयो त दुईटैको चाहिँ एउटा कमन पोइन्ट हो नि त पोइन्ट सी भनेको त हैन र यो पोइन्टमा हामीले के देख्छौं त भन्दाखेरि IC1 र IC2 दुईटैले एउटै लेभलको सेटिस्फ्याक्सनलाई देखाउँछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो नि त हैन त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा तर इट इज नट पोसिबल बिकज each indifference curve represents a one particular level of satisfaction to the consumer that's why two indifference curve never intersect to each other the level of satisfaction of the consumer for any given combination of two commodities is same for a consumer throughout the curve. Thus, indifference curve cannot intersect to each other. भन्नु पर्यो यसको चाहिँ एउटै कारण के हो त भन्दाखेरि two indifference curve ले two different level of satisfaction लाई देखाउँछ
हैन त्यसैले गर्दाखेरि टु इन्डिफरेन्स कर्भ नेभर इन्टरसेक्ट टु इच अदर भन्नु पर्यो हैन अझ मैले यहाँनिर अलिकति सजिलो बनाउनको लागि यहाँ पनि एक्सप्लेनेसनमा राखिदिएको छु इन द एबभ इमेज हैन IC1 and IC2 are two indifference curve and C is the point where both the curve intersect. According to indifference curve theory, satisfaction at point C equals to satisfaction at point A हैन point A र C मा चाहिँ एउटै हुनु पर्यो किन भन्दा IC1 कै point हो त्यो हैन अनि also satisfaction at point C equals to satisfaction at point B अब यो IC2 को पनि के हो त भन्दाखेरि point हो C C र B मा पनि एउटै हुनु पर्यो C र A मा पनि एउटै हुनु पर्यो हैन but satisfaction at point B does not equal to satisfaction at point A. That's why these two indifference curve cannot intersect to each other भन्दा चाहिँ यसरी चाहिँ intersection हुँदैन भनेर चाहिँ देखाएको हो बुझ्नु भयो त त्यो अर्को चाहिँ a higher indifference curve represents higher level of satisfaction to the consumer. Higher the indifference curve, higher will be the level of satisfaction. This means any combinations of two goods on the higher curve, higher indifference curve, give the word higher level of satisfaction to the consumer than the combination of goods on the lower curve. हैन यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि the higher indifference curve consists of more units of the commodities हैन अब जस्तो हामीले चाहिँ लिन सक्छौं S र Q यो दुईटा चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भ छ S र Q मा हामीले हेर्ने भने S भन्ने पोइन्टमा चाहिँ जम्मा X को चाहिँ OX1 र Y को OY1 मात्र चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ S ले हैन र अब Q मा चाहिँ हेर्ने भने X को पनि बढी क्वान्टिटी हैन OX2 र Y को पनि बढी क्वान्टिटी OY2 यसले कन्सिस्ट गर्छ भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि S भन्ने पोइन्ट भन्दा Q भन्ने पोइन्टले चाहिँ के गर्छ दुईटै वस्तुको बढी क्वान्टिटीलाई यसले कन्सिस्ट गर्यो नि त हैन त्यो बास्केटमा चाहिँ के हो त बढी क्वान्टिटी हामीले देख्यौं नि त हैन एज कम्पेयर टु S so you know Q represents the word higher level of satisfaction than the point S भनेको लोअर इन्डिफरेन्स कर्भ हो को पोइन्ट हो भने Q भनेको चाहिँ हायर इन्डिफरेन्स कर्भको एउटा पोइन्ट हो हैन यो दुईटामा हामीले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्यौं भने S ले भन्दा Q ले चाहिँ बढी क्वान्टिटी कन्सिस्ट गरेको छ त्यसैले गर्दा S ले भन्दा Q ले नै बढी लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नुको मतलब हायर इन्डिफरेन्स कर्भ रिप्रेजेन्ट्स हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन बिकज any combinations of higher indifference curve that consist of the what more quantity of both goods or at least one goods अब जस्तो अब यो त यहाँ त दुईटैको चाहिँ बढी क्वान्टिटी कन्सिस्ट गरेको देखियो तर यो नभइकिन जस्तो हामीले चाहिँ यही Y1 बाट यसरी तान्दै लयो IC2 सम्म भने Y को त के हुन्छ चेन्ज भएन नि त X को मात्रै चेन्ज हुन्छ X Y को कन्स्ट्यान्ट रहेर X को चाहिँ बढी क्वान्टिटी उले चाहिँ के गर्ने भयो त कन्सिस्ट गर्ने भयो र जसले गर्दाखेरि के हुन्छ IC2 को जुनसुकै पोइन्टले पनि IC1 को जुनसुकै पोइन्टको भन्दा बढी लेभलको सेटिस्फ्याक्सनलाई देखाउँछ भन्ने हो हैन जस्तो अब यहाँ एक्सप्लेनेसनमा पनि छ कम्बिनेसन एट पोइन्ट Q contains more of both the goods X and Y than that of the what combination at point S. We know that total utility of the commodity tends to increase with the increase in stock of the commodity. Thus, utility at point Q is greater than utility at point S. And satisfaction yielded from higher curve is greater than the satisfaction yielded from the lower curve. यो कारणले गर्दाखेरि किन भन्दा हायर इन्डिफरेन्स कर्भको पोइन्टहरुमा त्यो कम्बिनेसनहरुमा चाहिँ के हुन्छ बढी क्वान्टिटी कन्सिस्ट गरेको हुन्छ के एज कम्पेयर टु लोअर इन्डिफरेन्स कर्भ हैन दैट्स व्हाई हायर इन्डिफरेन्स कर्भ रिप्रेजेन्ट्स हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन देन द लोअर इन्डिफरेन्स कर्भ भनेर चाहिँ अर्को प्रोपर्टिजमा हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो र पाँचौं र इम्पोर्टेन्ट पनि छ इन्डिफरेन्स कर्भ नेभर टच एनी एक्सिस भन्यो हैन यो इन्डिफरेन्स कर्भले कहिल्यै पनि कुनै पनि एक्सिसलाई टच गर्दैन भनेको होइन किन गर्दैन त हामीले चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो किन गर्दैन भन्दाखेरि इन्डिफरेन्स कर्भ इज अ वाट लोकस अफ भेरियस कम्बिनेसन्स अफ एनी टु कमोडिटीज हैन इफ इन्डिफरेन्स कर्भ टचेस एनी एक्सिस व्हाट ह्यापन्स then that
the point of intersection between the indifference curve and the axis that represents the what? That represents the units of only one commodity. अर्को कमोडिटीको 0 हुन्छ जस्तो भनौँ न यो इन्डिफरेन्स कर्भले वाइ एक्सिसमा टच गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो टच गरेको पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइको कमोडिटी वाइको क्वान्टिटी मात्र देखिन्छ एक्सको चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ नि त त्यस्तै यसले एक्स एक्सिसमा चाहिँ यसले टच गर्यो भन्नुको मतलब के त त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनमा एक्स कमोडिटीको युनिट्स मात्रै देखिन्छ वाइको 0 हुन्छ द्याट इज नट पोसिबल बिकज इन्डिफरेन्स कर्भ इज अ लोकस अफ वाट भेरियस combinations of any two commodities. दुईटा commodity को हैन क्वान्टिटी कन्सिस्ट गर्नै पर्छ यदि इन्डिफरेन्स कर्भले कुनै एक्सिसलाई टच गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा वस्तुको क्वान्टिटी मात्र देखिन्छ अर्को वस्तुको क्वान्टिटी 0 हुन्छ त्यो चाहिँ पोसिबल छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो है त यो चाहिँ इन्डिफरेन्स कर्भको प्रोपर्टिज भयो है यो पाँचवटा प्रोपर्टिजहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न जान्नु पर्यो ल भन्नुस् केही छ भने अझै पनि म बताइदिन्छु केही कन्फ्युजन छ भने तर यो चाहिँ एकदम मजासँग जान्नु पर्यो if not then let me move on another slide that consists of principle of marginal rate of substitution marginal rate of substitution को प्रिन्सिपल भनेको के हो त हैन यो यसको बारेमा चाहिँ अब हामी पढ्छौं Marginal rate of substitution, MRS in short, may be defined as the rate at which the consumer is willing to substitute one commodity for another without changing the level of satisfaction. हेर्नुस् त एउटै लेभलको satisfactionमा रहेर हैन सुन्नुस् है यो भनेको सेम लेभल अफ satisfaction मेन्टेन गर्दै हैन एउटा कमोडिटी को एक्स्ट्रा युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि अर्को कमोडिटीको कति युनिट उले सेक्रिफाइस गर्न तयार हुन्छ दैट इज इन फ्याक्ट मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन हैन द अमाउन्ट अफ अ कमोडिटी दैट कन्ज्युमर इज विलिङ टु सेक्रिफाइस फर एन एडिशनल युनिट अफ another commodity without varying the level of satisfaction is in fact marginal rate of substitution. लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनमा कुनै चाहिँ चेन्ज आउनु भएन एउटै लेभलको सेटिस्फ्याक्सनमा रहेर हैन कुनै एउटा वस्तुको चाहिँ एडिशनल युनिट कन्ज्युम गर्नको लागि अर्को वस्तुको चाहिँ कति युनिटहरु चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न तयार छ त कन्ज्युमर त्यो रेट नै के हो त भन्दाखेरि मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन हो इन अदर वर्ड्स MRS can also be defined as the amount of a commodity that a consumer is willing to trade off willing to sacrifice for another commodity हैन that is the what that is marginal rate of substitution भनेको एउटा कमोडिटीलाई हैन एउटा कमोडिटीलाई अर्को कमोडिटीसँग चाहिँ कुन रेटमा एक्सचेन्ज गर्न तयार हुन्छ त कन्ज्युमर विदाउट भ्यारिङ द लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन कुनै चाहिँ त्यो लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनमा भ्यारिङ नगरिकन अथवा चेन्ज नगरिकन एउटै लेभलको सेटिस्फ्याक्सनमा रहेर हैन कुनै एउटा वस्तुको चाहिँ एडिशनल युनिट चाहिँ उले कन्ज्युम गर्दाखेरि अर्को वस्तुको चाहिँ कति युनिट उले त्याग्न तयार हुन्छ सेक्रिफाइस गर्न तयार हुन्छ त्यो रेट नै के हो त वास्तवमा मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन हो हैन इफ वी डिनोट टु कमोडिटीज एज x and y then MRS of x for y can be expressed as the amount of y a consumer is willing to give up so as obtaining one more unit of commodity x बुझ्नु भयो त यो दुईटा कमोडिटी जस्तो x र y छ दुईटा कमोडिटी x र y हामीले लियौं मान्यौं भने the then MRS marginal rate of substitution of x for y है यो ल्याङ्ग्वेजले पनि फरक पार्छ है अब त्यहाँनेर है MRS marginal rate of substitution of x for y भनेको छ नि यो भन्दाखेरि एउटा तरिकाले हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यहीँनिर मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ y फर x भन्यो भने फेरि अर्को तरिकाले हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको मिनिङ अर्को हुन्छ नि फेरि याद गर्नु होला यहाँ भनेको छ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ x फर y छ नि हैन इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज द अमाउन्ट अफ y अ कन्ज्युमर इज विलिङ टु सेक्रिफाइस हैन अथवा गिभ अप
So as obtaining one more unit of commodity X, एउटा युनिट X को चाहिँ कन्ज्युम गर्दाखेरि हैन Y को कति चाहिँ युनिट चाहिँ उसले सेक्रिफाइस गर्न तयार हुन्छ त चाहन्छ त्यो नै के हो त मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ X फर Y हो। अब फेरि त्यसलाई रिभर्सली चाहिँ हेरौँ है त त्यसको रिभर्समा मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ Y फर X भन्यो भने इट क्यान बी डिफाइन्ड एज द वाट अमाउन्ट अफ Y भन्ने ठाउँ X हैन अ कन्ज्युमर इज विलिङ टु गिभ अप so as obtaining one more unit of commodity Y. Mathematically, MRS is represented by expressed as MRS equals to delta Y by delta X. यो चाहिँ भनेको चाहिँ के हो त X for Y हो है यो MRS छ नि यो है यो भनेको चाहिँ के हो त यसरी हामीले लेख्न सक्छौं X Y हो यो MRS XY हो यो त्यो भनेको units sacrificed of Y divided by units gained of X. यो सम्झिनु भयो नि तपाईले चाहिँ एकदम सजिलो पर्छ मैले अहिले भनेको फर्मुला याद गर्नुहुन्छ युनिट्स सेक्रिफाइस्ड अब तपाईले MRS XY लेख्नु भयो भने त्यो Y लाई माथि राख्नु पर्यो डेल्टा Y त्यो भनेको त्यो सेक्रिफाइस गरेको चाहिँ कमोडिटीलाई चाहिँ माथि राख्नु पर्यो हैन गेन गरेको चाहिँ कमोडिटीलाई के गर्नु पर्यो तल राख्नु पर्यो याद गर्नुस् है यो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ X फर Y हो त्यसैले यो चाहिँ के हो त डेल्टा Y बाइ डेल्टा X हो अब इफ वी से हैन MRS YX भन्ने भने मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ Y फर X भन्यो भने त्यो के हुन्छ डेल्टा X बाइ डेल्टा Y हुन्छ नि फेरि यो कुरालाई याद गर्नुस् है यो एकदमै चाहिँ यो सिरियसली जान्नुपर्ने हुन्छ यो अलिकतिले मिस्टेक हुन्छ MRS XY इक्वल्स टु तपाईले चाहिँ डेल्टा X बाइ डेल्टा Y गर्दिनु भयो भने त्यो मिस्टेक भयो के भनेको छ हैन त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ X फर Y हो यहाँ Y फर X होइन X फर Y हो त्यसैले गर्दा Y सेक्रिफाइस गरिएको हो त्योबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो Y युनिट्स हामीले सेक्रिफाइस गरेको हो X को गेन गरे हो यसरी बुझ्नु पर्यो के त्यसैले MRS XY इक्वल्स टु अझ माइनस भन्न मिल्छ किन भन्दा सेक्रिफाइस गरेको हुनाले यहाँनिर चाहिँ हामीले अझ चाहिँ यसलाई चाहिँ डेल्टा माइनस डेल्टा Y बाइ डेल्टा X गर्दियो भने अझ चाहिँ बेटर भयो किन भन्दा त्यो त्याग गरिएको हो नि त हैन सेक्रिफाइस गरेको युनिट हो सेक्रिफाइस गरेको युनिटलाई के गर्ने भन्दाखेरि माथि राख्ने अनि गेन गरेको चाहिँ युनिट्सलाई तल राख्यो भने त्यो फर्मुला मिल्छ यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला बुझ्नुहुन्छ अब यसैलाई है हामीले चाहिँ टेबलबाट पनि बुझ्छौं टेबलबाट अझ क्लियरली बुझ्छौं अब यो प्रिन्सिपल अफ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसनमै छौं हामीले हैन त्यो पनि अझ डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसनको कुरा गर्दैछौं हामीले अब यहाँनिर हेर्नुस् त कम्बिनेसनहरु चाहिँ A B C D E गरेर चाहिँ 5 वटा कम्बिनेसनहरु राखिएको छ दुईटा कमोडिटी X र Y भने जस्तै ऑरेन्ज र एप्पल भनेर राखिएको छ दुईटा कमोडिटी हैन अब यो दुईटा बीच चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रेड अफ भएको छ त हैन मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने त हैन अब यो निकाल्नको लागि हेर्नुस् है त अब यहाँ ऑरेन्जको चाहिँ के भएको छ युनिट्सहरु चाहिँ उले एडिसनल युनिटहरु चाहिँ कन्ज्युम गर्दै गएको छ पहिला 1 युनिट मात्र कन्ज्युम गरेको थियो फेरि एउटा थप्यो त्यसपछि फेरि एउटा थप्यो त्यसपछि एउटा थप्यो 4 वटा भयो अनि त्यसपछि एउटा थप्यो 5 वटा भयो क्रमशः एउटै रेटमा उले थप्दै गएको छ ऑरेन्जलाई अब यसको लागि उले एप्पल कति चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ त कुन रेटमा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ त त्यो नै के हो त मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ ऑरेन्ज फर एप्पल हो के अफ ऑरेन्ज फर एप्पल हो यो है त्यसैले अब एप्पलमा हेर्नुस् त अब 1 युनिट ऑरेन्ज चाहिँ उले कन्ज्युम गर्दाखेरि 12 युनिट्स अफ एप्पल चाहिँ उले कन्ज्युम गरेको थियो र त्यो चाहिँ ए भन्ने कम्बिनेसनले देखाउँछ है अब MRS निकाल्न त यसमा सकिएन किन भन्दा त्यहाँ ट्रेड अफ नै भएको छैन त्यो पहिलो कम्बिनेसन हो हैन 1 युनिट अफ ऑरेन्ज र 12 युनिट्स अफ एप्पल कन्सिस्ट गर्छ ए ले अब ए बाट बी मा मुभ हुँदाखेरि कन्ज्युमर हेर्नुस् है 1 युनिट एक्स्ट्रा उले ऑरेन्ज को चाहिँ कन्ज्युम गर्यो एन्ड फर दैट फर
an additional unit of orange, he is willing to sacrifice 4 units of apple. It means 1 unit of orange is consumed at the cost of what? 4 units of apple. And so marginal rate of substitution of orange for apple here in this example is 4. Because unit sacrifice पहिला राख्ने भनेको थिएँ मैले हैन. Unit sacrifice कति हो त? 4. अनि divided by units gain कति? 1. 4 by 1 भनेको 4. हैन र? त्यो चाहिँ के हो त? MRSXY for के अरे अफ अरेन्ज फर एप्पल हो. अब त्यसरी नै फेरि बीबाट सीमा जानुहोस्. बीबाट सीमा जाँदाखेरि अरेन्ज चाहिँ के भएको छ? 2 युनिट्सबाट 3 युनिट्समा गयो. पुग्यो हेर्नुहोस् त. 2 युनिट्सबाट 3 युनिट्समा पुग्यो. 1 युनिटले चाहिँ उसले बढायो. अब एप्पल चाहिँ उसले के गरेको छ त? फर 1 एडिसनल युनिट अफ अरेन्ज he is ready to sacrifice 3 units of apple. Then marginal rate of substitution here is 3 when the consumer moves from B to C, because he is ready to sacrifice 3 units of apple for 1 additional unit of orange. Means 1 additional orange is consumed at the cost of what? 3 units of apple. उसले 3 युनिट सेक्रिफाइस गरेर एउटा युनिट अरेन्ज चाहिँ ऊ कन्ज्युम गर्न तयार छ हैन, विदाउट भ्यारिङ द लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन. यहाँ चाहिँ ए ले दिने सेटिस्फ्याक्सन, बी ले दिने सेटिस्फ्याक्सन, सी ले, डी ले, ई ले दिने सेटिस्फ्याक्सन सबै चाहिँ एउटै हुनुपर्छ हैन. एउटै चाहिँ लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनमा रहनको लागि ही इज रेडी टु सेक्रिफाइस लेस एन्ड लेस युनिट्स अफ वान कमोडिटी in order to consume an additional units or successive units of another commodity हैन. त्यसैले गर्दा बी बाट सी मा जाँदाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 3 भयो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन. पहिला 4 थियो, अहिले 3 भयो. अनि फेरि सी बाट डी मा जानुस्, 1 युनिट अरेन्जको बढायो. त्यसको लागि उले चाहिँ he is ready to sacrifice 2 units of apple हैन. then the marginal rate of substitution here is 2 हैन. अनि त्यसैले डी बाट ई मा जानुस्, त्यसमा पनि के छ? 1 एडिसनल युनिट अफ अरेन्ज चाहिँ उसले कन्ज्युम गरेको छ एट द कस्ट अफ 1 युनिट अफ वाट? एप्पल. अब उसले चाहिँ 1 युनिट मात्रै एप्पल चाहिँ उसले सेक्रिफाइस गरेको छ. त्यसैले 1 by 1 भनेको 1 नै भयो. त्यसैले अब हामीले युएमआरएस फर अफ अरेन्ज फर एप्पल हेर्ने भने के छ भन्दाखेरि 4 थियो पहिला, अनि 3 2 1 गर्दै यसरी डिमिनिसिङ रेटमा के भएको छ? marginal rate of substitution भएको छ. So this table reflects the what? Principle of diminishing marginal rate of substitution between orange and apple. In the given indifference schedule, 5 different combinations of 2 goods, orange and apple, all of which produce same level of satisfaction. सबै चाहिँ के छ? सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ प्रोड्युस गरेको छ हैन. यो ए ले, बी ले, सी ले, डी ले, ई ले सबैले चाहिँ एउटै लेभलको सेटिस्फ्याक्सन देखाउनु पर्यो हैन. किन भन्दा इन्डिफरेन्स कर्वको हरेक कम्बिनेसनले एउटै लेभलको सेटिस्फ्याक्सन देखाउनु पर्छ, रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. And we can see combination A consists of 1 orange and 12 apple. When the consumer moves to combination B from A, he has to give up 4 apple in order to add 1 unit of orange, maintaining the same level of satisfaction. Hence, the marginal rate of substitution of orange for apple is 4. यसरी compute गर्नु. In the same way, when the consumer moves to combination C, he has to give up 3 units of apple in order to add 1 more unit of orange and maintain the same level of utility. Hence, marginal rate of substitution of यहाँ सिगारेट र कफीको थियो, मैले चाहिँ चेन्ज गरेको, यो नै भएछ यहाँ है. यो चाहिँ सकभर नराखौँ भनेर हैन. अफ अरेन्ज हो, अरेन्ज फर एप्पल हैन. एप्पल यो चाहिँ के भयो त? मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन भयो. त्यसैले गर्दाखेरि यो के हो त भन्दाखेरि इट इज द रेट एट विच कन्ज्युमर ट्रेड अफ between the two commodities under consideration without varying the level of satisfaction. एउटै लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सनमा रहेर हैन दुईटा कमोडिटी बीच चाहिँ कुन रेटमा उसले सब्स्टिट्युट गर्छ त, सब्स्टिट्युसन गर्छ त, कुन रेटमा एक्सचेन्ज गर्छ त, maintaining the same level of satisfaction, and that rate
in fact is the what? Marginal rate of substitution between two commodities under consideration. Now, इसको चाहिँ marginal rate of substitution MRS is based on an important economic principle. MRS of X for Y diminishes more and more with each successive substitution of X for Y. This principle is known as diminishing marginal rate of substitution. हैन यो marginal rate of substitution यो चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ प्रिन्सिपलमा आधारित छ हैन यो इन्डिफरेन्स कर्वले के एज्युम गरेको छ त भन्दाखेरि marginal rate of substitution between two commodities under consideration that goes on diminishing भनेर चाहिँ सक्सेसिभली चाहिँ त्यो डिमिनिसिङ हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ एज्युम गरेको छ र एज अ रिजल्ट इन्डिफरेन्स कर्व इज कन्भेक्स टु द ओरिजिन भनेर हामीले प्रोपर्टिजमा पढेको होइन त्यसैको कारणले गर्दाखेरि नै के हो त यो डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन बिट्विन टु कमोडिटिज द्याट मेक्स द वर्ड इन्डिफरेन्स कर्व कन्भेक्स टु द ओरिजिन होइन according to MRS a consumer can let go of some of one commodity, say Y, in order to gain more of the other commodity, say X. However, as the consumer starts getting more and more of commodity X, he tends to forgo less and less of good Y. भनेको marginal rate of substitution that goes on diminishing भनेको कुनै X भन्ने वस्तुको उसले सक्सेसिभ युनिट्सहरु चाहिँ उसले कन्ज्युम गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ he will be ready to sacrifice less and less units of Y commodity because he has to maintain the same level of satisfaction हैन इन्डिफरेन्स कर्वको हरेक कम्बिनेसनमा एउटै लेभलको satisfaction हुनु पर्यो नि त to maintain the same level of satisfaction, consumer is ready to sacrifice less and less units of one commodity in order to, increase the consumption of another commodity successively. हैन त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन हुन्छ अहिले कारण पनि मैले राखेको छु why marginal rate of substitution that goes on diminishing successively, what are the reasons भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो अर्को स्लाइडमा चाहिँ हेरौँला. In the above table, initially, when the consumer moved to combination B to A, B from A, again आइसकेको छ यो फेरि पनि यहाँ छ. Let me read out. The MRS was calculated to be 4. In the same way, when he moved to combination C, the MRS was calculated to be 3. Likewise, from combination C to D, and MRS was 2, and from D to E, MRS was 1. हैन यो चाहिँ के छ 4 3 2 1 गर्दै घट्दै गएको छ. What does it reflect to? It reflects to the one diminishing marginal rate of substitution between two commodities X and Y. Clearly, marginal rate of substitution diminished more and more as the consumer kept on substituting more and more orange for apple. हैन यो चाहिँ घटिरहेको हामीले चाहिँ देख्छौं. अब यसैलाई हामीले डायग्रामबाट चाहिँ हैन हामीले पनि हेर्न सक्छौं. यो हेर्नुस् त यो चाहिँ घटिरहेको छ हैन यो जुन छ नि यसको ग्राफिकली हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो ट्रायंगुलर पार्टहरु चाहिँ जुन शेडेड पोर्सन छ त्यो कम हुँदै गएको छ नि हो त्यसले चाहिँ के रिफ्लेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसनलाई यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ के रिप्रेजेन्ट गर्छ. पहिला चाहिँ यति धेरै थियो हैन यो पोइन्टबाट योमा आउँदाखेरि यति धेरै थियो त्यो ट्रायंगुलर पार्ट अनि त्यसपछि अलिकति कम भयो अनि फेरि अझै कम भयो अनि फेरि अझै कम भएर यसरी चाहिँ के हुन्छ डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन हुन्छ भनेर यसरी देखाउन सकिन्छ ग्राफिकली. अब व्हाट आर द रिजन्स बिहाइन्ड डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन? what factors causes diminishing marginal rate of substitution? Mainly 3 factors are there. हैन एउटा goods are not perfectly substitutable. गुड्सहरु जुन छ नि goods under consideration are not perfectly substitutable to each other. हैन जस्तो क्लोज सब्स्टिट्युट हुन्छ हैन तिनीहरु चाहिँ एक आपसमा चाहिँ के हुन्छ सब्स्टिट्युट हुन्छ तर टु सम एक्सटेन्ट नट पर्फेक्टली. भनेको पर्फेक्टली हुनको लागि चाहिँ सब्स्टिट्युटेबल हुनको लागि त के हुनु पर्यो आइडेन्टिकल प्रोडक्ट हुनु पर्यो नि होमोजिनियस प्रोडक्ट हुनु पर्यो नि बल्ल पो पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट हुन्छ.
जस्तो कोक र पेप्सी भनेको त पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट केही हदसम्म मात्रै सब्स्टिट्युट हुने हो हैन। कोक र पेप्सी भनेको चाहिँ पर्फेक्टली सब्स्टिट्युटेबल होइन। दे क्यान बी सब्स्टिट्युटेड टु सम एक्सटेन्ट बट नट पर्फेक्टली हैन। गुड्सहरू चाहिँ पर्फेक्टली सब्स्टिट्युटेबल हुँदैन हैन। त्यो दुईटा गुड्सहरू चाहिँ के हुन्छ, दुईटा गुड्सहरू कन्ज्युम गर्नै पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि गुड्स क्यान नेभर बी पर्फेक्टली सब्स्टिट्युटेबल। इफ वान गुड क्यान पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट एनदर गुड, बोथ गुड्स आर रिगार्डेड एज सेम। कि सेम हुनु पर्यो, एउटै वस्तु मात्रै पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट हुन्छ, नत्र भने कुनै पनि वस्तुहरू एक आपसमा पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट हुँदैन हैन। जस्तो पेप्सी र कोकको कुरा गर्ने भने दुईटाको फ्लेभर अलिकति मिल्ला, क्लोज सब्स्टिट्युट हो, तर पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट त होइन नि त। कुनैमा चाहिँ कम क्वान्टिटी होला, कुनैमा बढी होला, फ्लेभर अलिकति चाहिँ चेन्ज होला हैन। कम्पनी त्यसको ब्रान्डिङ हरेक कुराहरू चेन्ज छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि क्लोज सब्स्टिट्युट हो तर पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट होइन। कोकलाई हैन पेप्सीसँग चाहिँ पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, कोक जस्तै बनाउनु पर्यो हैन, कि पेप्सी जस्तै बनाउनु पर्यो, त्यत्रै आकार बनाउनु पर्यो, त्यस्तै चाहिँ कलर, त्यस्तै फ्लेभर, एभ्रिथिङ, टेस्ट हैन, क्वान्टिटी, क्वालिटी, एभ्रिथिङ सेम भयो भने बल्ल पर्फेक्टली सब्स्टिट्युटेबल हुन्छ। र त्यो बेला चाहिँ बल्ल के हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ, 1:1 चाहिँ के हुन्छ, मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन हुन्छ। भनेको कन्स्ट्यान्ट रेटमा चाहिँ के हुन्छ, मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन हुन्छ, डिमिनिसिङ रेटमा होइन हैन। त्यसले गर्दाखेरि एन्ड दस मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन बिट्विन टु गुड्स रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हैन, त्यो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ इन्क्रिज इन वान गुड डज नट इन्क्रिज द वान्ट सेटिस्फाइङ पावर अफ एनदर गुड हैन। दुईटा कमोडिटीको चाहिँ यहाँ कुरा आएको छ, अरेन्ज र एप्पलको कुरा आएको छ। हेर्नुहोस् त, अरेन्ज र एप्पलको कुरा आएको छ है। अरेन्ज र एप्पलको चाहिँ कुराहरू आउँदाखेरि अब जुन कमोडिटी हामीसँग कम हुन्छ नि त्यसको महत्त्व बढी हुन्छ कि हामीसँग धेरै चाहिँ जुन वस्तु छ त्यसको महत्त्व कम हुन्छ नि त। हामीले चाहिँ त्यो अनुभव गरेको कुरा पनि हो हैन। अब इन्क्रिज इन वान गुड डज नट इन्क्रिज द वाट वान्ट सेटिस्फाइङ पावर अफ एनदर गुड हैन। एउटा वस्तुको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ एप्पल चाहिँ बढाउँदै के अरे अरेन्ज चाहिँ बढाउँदै गएको छ। हेर्नुहोस् त, यो केस लिउँ है त, अरेन्ज चाहिँ बढाउँदै गएको छ, अरेन्ज उसँग क्रमशः चाहिँ के छ, बढी बढी हुँदै आएको छ होइन। यसको मतलब चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पहिला त उसँग एप्पल धेरै थियो नि त, 12 युनिट्स थियो। त्यो बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्थ्यो, उसँग जम्मा एउटा मात्रै अरेन्ज थियो, उसले एडिसनल अरेन्जको लागि उसले धेरै एप्पल चाहिँ उसले सेक्रिफाइस गर्न चाहन्थ्यो। किन भन्दा उसँग कम मात्रै चाहिँ के थियो, अरेन्ज थियो, एप्पल धेरै थियो, उसलाई चाहिँ के थियो, त्यसको भ्यालु कम थियो र हि इज रेडी टु सेक्रिफाइस मोर 4 युनिट्स अफ एप्पल फर एडिसनल युनिट अफ अरेन्ज इनिसियली। अब त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त बढ्दै बढ्दै गयो नि त, अरेन्जको चाहिँ स्टक त बढ्दै गयो। अरेन्ज चाहिँ बढाउँदै गए पछाडि के हुन्छ, अरेन्जले जुन एप्पलले चाहिँ वान्ट्स, जुन एप्पलको चाहिँ वान्ट सेटिस्फाइङ पावर छ नि, त्यो त एप्पलले त त्यो त सेटिस्फाई त गर्दैन। एप्पलको लागि त एप्पललाई चाहियो, अरेन्जको ठाउँ अरेन्जले एप्पलको ठाउँ लिन त सक्दैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ज्युमर इज रेडी टु सेक्रिफाइस लेस एन्ड लेस युनिट्स अफ वान कमोडिटी होइन फर इच एडिसनल युनिट अफ एनदर कमोडिटी। बिकज यो चाहिँ कारण के रहेछ त भन्दाखेरि यो कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो इन्क्रिज इन वान गुड डज नट इन्क्रिज द वान्ट सेटिस्फाइङ पावर अफ एनदर गुड, यो चाहिँ कारणले रहेछ। एउटा गुड्सको चाहिँ इन्क्रिज हुँदाखेरि अर्को गुड्सको चाहिँ जुन वान्ट सेटिस्फाइङ पावर चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्क्रिज गर्दैन। सिन्स टु गुड्स क्यान नट बी पर्फेक्टली सब्स्टिट्युटेबल एन्ड इन्क्रिज इन वान गुड क्यान नट फुल्ली सेटिस्फाई द कन्ज्युमर एज द अदर गुड। भनेको एउटा अरेन्जले होइन एप्पलको ठाउँ लिँदै गयो नि त त्यहाँ त होइन। अब एप्पलले जुन खालको चाहिँ सेटिस्फाई दिन्थ्यो, अब त्यसको ठाउँमा चाहिँ अरेन्ज चाहिँ उसले कन्ज्युम गर्दा त त्यो खालको सेटिस्फ्याक्सन त उसले पाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हि इज रेडी टु सेक्रिफाइस लेस एन्ड लेस क्वान्टिटी अफ एप्पल फर इच एडिसनल युनिट अफ अरेन्ज बिकज इन्क्रिज इन वान गुड डज नट इन्क्रिज द what one satisfying power of another commodity. And the last one, the want for a particular commodity can be satiable भनेको चाहिँ according to marginal rate of substitution के हो once
के अरे according to marginal rate of substitution. स्क्रिन आएको छैन हजुरको हजुर यो स्लाइड्स सेयर भएको छैन हो त नि यहाँ अहिले के भयो कि यहाँ कसले चलाइदिनु भयो कि फेरि झुकिएर चलेको एनीवे जस लास्टमा आएको छौँ यसलाई म कम्प्लिट गरिहाल्छु अब यही चाहिँ एउटा के अरे फ्याक्टर मात्रै रह्यो द वान्ट फर अ पर्टिकुलर कमोडिटी क्यान नट बी सेटिएबल भन्छ हैन यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि according to marginal rate of substitution a person can sacrifice certain amount of one commodity in order to increase the stock of other commodity हैन त्यो भनेको he keeps on sacrificing y for x until the point of satiety भनेको त्यो पोइन्ट अफ सेटाइटी नआइन्जेलसम्म भनेको सेचुरेसन पोइन्ट के फुल्ली सेटिस्फाइड नभइन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ही किप्स अन सेक्रिफाइसिङ वाइ फर एक्स हैन एन्ड आफ्टर व्हिच हिज डिमान्ड फर एक्स स्टार्ट्स डिक्लाइनिङ हैन त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ एक्सको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ डिक्लाइन हुँदै जान्छ त्यसैले गर्दाखेरि देयर इज द वर्ड डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन भन्ने हो यहाँसम्म चाहिँ हामीले आज गऱ्यौँ अब हामी चाहिँ बजेट लाइनमा जान्छौँ अर्को चाहिँ टुल्स हैन इन्डिफरेन्स कर्भ भनेको चाहिँ लगभग यति नै हो हामीले पढ्ने इन्डिफरेन्स कर्भमा अब चाहिँ बजेट लाइनमा चाहिँ हामी जान्छौँ जसबाट हामीलाई न्युमेरिकल